पिराणा जी समाधि ला के बैठे सी। उन्हां दे कोलों भाई लखू पहला डाकू हुंदा सी। जो लंघिया सुखना सुख ली ते मुड़ के वापस आके सुखना मूहरे रखती। सो कहण लग्या बई ये काहदी सुखना? कहंदे जी तुहाडी सुखना सुखी सी। सो कहण लग्या ये माड़ा काम कीता तूं, माड़े काम दे पैसे असीं नहीं लैंदे, ना असीं सुखना लैंदे। सो जदों इन्नी गल कही कहंदे फिर शराब भी दे देंगे। शराब देण लगे तो फिर चरनां ते डिग पिया। फिर वो मंदा बंदा सी, वो भी फिर मुखों सलाउण लग पिया भाई पिराणे नूं। भाई पिराणा जी कहण लगे जे तूं ये सारे काम छड्ड के 21 पाठ जपजी साहब दे रोज़ करेंगा तां तैनूं मैं बख्शांगा। कहने जी मैनूं पाठ आउंदा नहीं, कहने सिखा मैं देंगा। इस प्रकार मंदे बंदे भी चंगे पासे लग जाते हैं तो मंदे भी उस बंदे नूं सलाउंदे ने। साधु महात्मा तुरे जाण, किड्डा ही कोई माड़ा आदमी हो जरूर नमस्कार करता है। महात्मा जाते ने। सुनिया जोग जुगत तन भेद, नाम दे श्रवण करने करके जोग की जुगती आ जाती है। शरीर के सारे भेद पता लग जाते हैं। जोग जुड़न की जुगती, तन शरीर के भेद 72 करोड़ 72 अपने शरीर च काम करती। जे नाड़ियां अपनिया शरीर दियां कली कली जोड़ के धरती दुआले घुमा दिए 4 चक्कर आ जाते हैं। इन्ना वड्डा शरीर के अंदर जंजाल है। जिवें अजकल ऐसियां हुण मशीनां आ गईयां ने भी बंदे नूं विच खड़ा करके कली कली नाड़ी दिख जाती है कित्थे बीमारी है। महात्मा नूं सामने बंदा खड़ा होवे कहे जी पता ही नहीं लगता रोग की है। महात्मा सारे शरीर नूं देख, एक एक नाड़ी का पता हुंदा उन्हां नूं। कहणगे अच्छा दसदे नहीं हुंदे। कोई बंदा कहे मेरी बाबा जी छाती दर्द रहिंदा, डॉक्टर कहते तूं हुण बचना नहीं, कैंसर सी उहनूं। महात्मा कोल चलिया गया, कहते मैनू ठीक करो। वो ठीक असीं की करना तैनूं, हरियां मिर्चां लिया इत्थों। हरियां मिर्चां का एक बुक भर लिया उन्हें, कुंडे सोटे च पा के रगड़िया, रगड़ के महात्मा खा गए सारियां मिर्चां। कहने जा जा जाके अपना काम करया कर, कुछ नहीं हुंदा तैनूं, दौड़ जा। वो तुरे जांदे रस्ते च बंदे नूं उल्टी आ गई। जां उल्टी च देखदा कि वो हरियां मिर्चां उहदी उल्टी च आ गईयां सारियां। खादियां महात्मा ने, निकलियां उधर ने, इहदा कोई हिसाब नहीं है। चंगा भला हो गया बंदा, वो ठीक हो गया। सो इस करके महाराज कहते ने ये जिहड़े जोग दीयां जुगतियां ने, शरीर के भेद ने, ये नाम दे श्रवण करके सुते ही अंदरों पड़दे खुलने शुरू हो जाते हैं। मूलाधार पड़दा, सो जो रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल थल्ले जाके आउंदा, जोड़ दे विचकार, सो ये मूलाधार है। ये जिहड़ा मूलाधार पड़दा है, आम हिंदू मतां विच भी इहदा जिक्र आउंदा, वैसे अभ्यासियां नूं भी दिखण लग जांदे ने। इत्थे वैसे गणेश दा वासा उन्होंने मन्निया, लाल रंग, 5 पत्रे ने इहदे। जदों अभ्यास करते अभ्यासी तां उन्हां नूं पता लगदा इस गल दा। सो इस करके इहदा जिहड़ा रंग लाल है, सादा लाल रंग, इस तरह यह शरीर के अंदर जोग दीयां जुगतियां करके तन दे भेद पता लगते हैं इंसान नूं कि अंदर मेरे की है। सो इस प्रकार इहदे उत्ते जिहड़ा सुधाराष्टान चक्कर आउंदा है काम कुंडे के उपरले पासे, उस चक्कर दे विच 6 पत्ते ने, 6 पत्रे हैं। सो उहदा जिहड़ा रंग है वो फिर आ करके पीला रंग है। उत्थे उन्होंने वासा मन्निया आके ब्रह्मा का, सृष्टि की उत्पत्ति का, ब्रह्मा का वासा, ये रंग, इन्ने चक्कर, ये सारिया चीज़ां। फिर धुनी दे विच वासा मन्निया आ करके इन्हां ने विष्णु का, जो विष्णु का वासा है, जिथे आ करके उन्हां दे चक्कर आउंदे ने। पहला ये 5 पत्रे ने,
फिर 6 ने, फिर 4। ये पत्रे हुंदे ने अंदरले पासे, दिखते नहीं हैं, ये गुप्त रूप दे विच। ते इत्थे आ करके जिहड़ा वासा मन्निया है, पहला लाल आउंदा, फिर पीला, फिर नीला। धुन्नी दे विच नीला रंग दिखदा। ये सिर्फ जिहड़ा संगत च कोई अभ्यासी बंदा बैठा हुंदा उहनूं ज्ञान हुंदा, आम बंदे नूं इन्हां चीज़ां दा ज्ञान नहीं हुंदा। जां जिहदी दिव्य दृष्टि खुलदी जदों, उदों ये रंग सामने आउंदे ने। लाल रंग, फिर पीला रंग, फिर नीला रंग। इन्हें आ करके 5 चक्कर, फिर 6 चक्कर, फिर 4 चक्कर। ये जिहड़े आउंदे ने पत्रे आउंदे ने, दल कहंदे ने, इन्हां नूं दल भी कहंदे ने। दल दा अर्थ ही पत्रे हुंदा। रंग आ गया, वासा किसदा है। उस तो बाद जिहड़ा है इहनूं मणिपूरक चक्कर कहंदे ने, जिहड़ा धुन्नी दे अंदर है। मणिपूरक तो बाद हिरदे च अनाहत चक्कर आउंदा है। सो हिरदे कमल दे विच शिवजी का वास मन्निया, पर महाराज कहने हिरदय कमल मह हर का वास। इत्थे वैसे हरि का वासा है। इत्थे 12 पत्रे ने। ਇਹਦਾ चिट्टा रंग है। ये चिट्टा रंग जदों अभ्यासी अभ्यास करते हैं, कदे खुलना शुरू हो जाए सारा चक्कर, तो फिर चिट्टा रंग इत्थे नजर आउंदा। इस तो बाद हिरदे तो बाद विशुद्ध चक्कर आउंदा, जिहड़ा कंठ दे विच अपने। ਇਹਦੇ 16 पत्रे ने। ਇਹਦਾ सावा रंग है, थोड़ा थोड़ा हरा जिहा रंग है ਇਹਦਾ। ਇੱਥੇ जीव ਦਾ वासा है। फिर इस तो बाद ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ त्रिकुटी तो थले आग्या चक्कर नक की जड़ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ गूढ़ा लाल रंग है। गूढ़ा लाल रंग ਤੇ ਇੱਥੇ सिर्फ 2 ही पत्रे ने। ਤੇ ਇੱਥੇ गुरु ਦਾ वासा ਮੰਨਿਆ। ਇਉਂ ਇਹ 6 ਚੱਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ पदम ते निर्वाण 2 चक्कर जोगियां ने होर भी मन्ने ने, पर उन्होंने लोड़ जोगियां नूं ज़्यादा रहिंदी। तो गुरु नानक देव जी जोगियां नाल ही तो वार्तालाप कर रहे हैं, सिद्धां नाल तो चर्चा हो रही है। इस करके उन्हां नूं दस्सण वास्ते कहंदे ने, जिन्नी तुहानूं देर लगदी आ ना, हज़ारां बरस लग जांदे ने इन्हां चक्रां नूं साधण वास्ते, पर नाम दे सुनने करके सुते सिद्धि ये चक्कर खुलने शुरू हो जाते हैं। जोग दियां जुगतियां, शरीर के भेद अंदरों पता लगन लग जाते हैं, क्योंकि अपने च किसी ने कीता तो हुंदा नहीं। आम लोग जिहड़े ने बई मशीनी जे सिख हुंदे ने, बने बनाए सिख, अमर छक लिया, इधरों तो 2-4 किताबां पढ़ियां। देखो जी, ये सिख नूं ये चीज़ां नहीं कहणियां चाहिए। ये जोग अपना जोग मत नहीं है। पर यह गल है भी तुसीं हले चले ही कित्थे हो, जिहड़े 0 आंडे ते खड़े हो, तुसीं चले ही कित्थे हले? तुसीं तां काम कोई शुरू ही नहीं किया है। ये जिन्हां दे अंदर शुरू हो जाता उन्हां दे मैं नाल रहा होया। मैं सारियां चीज़ां खुद देखियां होईयां ने। जिहड़े 101 जपजी साहब का पाठ करते, 150-150 पाठ करते, जद उन्हां दे अंदरों ये कुंडलनी सुरजी सतसंगत खुलनी शुरू हुंदी आ ना, बड़ी आवाज़ आउंदी अंदरों पेट दे विचों। फिर मैनूं कहंदे आ मेरे जरा ढिड नूं कन्न ला के देखी। मैं कहा बड़ी गड़गड़ दी आवाज़ आ रही अंदरों। मैं कहा तू डॉक्टर तो दवाई लै, तेरा तो काम खराब होया, मैनूं तां लगदा तैनूं कोई अंदरों पेट 'च नुक्स पै गया। वो अग्गों हੱਸਣ लग पिया, कहना ये वो चीज़ नहीं है, मैं तो तैनूं दिखाया, मेरी कुंडलनी खुलण लग पई है। मैनूं हुण की पता कुंडलनी की हुंदी है। हौली हौली करदियां करदियां जदों उहदी अवस्था इन्नी उच्ची चली गई, सारे चक्कर पार कर गया। हुण सानूं आवाज़ दिया करे कमरे विचों, आई जरा गल सुनी। असीं कमरे जाना, खब्बा सज्जा देखना, इत्थे हुण आवाज़ मारदा सी, पता नहीं किधर नूं चलिया गया। जद असीं वापस मुड़न लगना, उहने पिछले पासों सिर 'च साडे थोला जिहा मार के कहना, ओए मैं तां तुहाडे इत्थे पिछे खड़ा सी। सानू किन्नी देर ना पता लग्या इसकी अवस्था किन्नी बन गई। महापुरुषों ने दस्या, कहते ये खड़ा खड़ा गुप्त हो जाता, अलोप ही हो जा करे खड़ा खड़ा। सो यही जी अवस्था के मालक बनते हैं जदों सुनिया जोग जुगत तन भेद। और गुरसिख वास्ते ये मामूली गल्लां ने, ये चक्कर बिन्नणे जोगियां लई ये बहुत वड्डी गल है। ये सिमरन दे नाल सुते सिद्धि ये चक्कर बिन्ने जाते हैं। किसे किसे नूं पटियाले च किरपा हुई है जी, हुई है जिन्होंने काफ़ी काफ़ी पाठ किए ने,
ਉਹ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਜਾਪ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਜਾਪ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾਭੀ 'ਚ ਜਾਪ ਹੈ, ਰੋਮਾਂ ਰੋਮਾਂ ਦੇ 'ਚ ਜਾਪ ਹੈ। ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਉ ਸੁਣੋ, ਨਾਏ ਸੁਣਿਆ ਨਾਉ ਊਪਜੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਅਭਿਆਸ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਧਿਆਨ ਆਪਣਾ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇਣ ਆਪਣਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਤਿੰਨੀ ਵਿੱਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਸੁਣਿਆ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ, ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਵੇਦ ਰਚੇ ਹਨ। 6 ਸ਼ਾਸਤਰ 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ, 4 ਵੇਦ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਵਿਆਸ ਨੇ ਰਚੇ ਨੇ, ਜੇ ਹੋਰ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਰਚੇ ਨੇ। ਕਪਲ ਮੁਨੀ ਹੋਇਆ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਵੇਦ, ਵੇਦ ਦੀਆਂ ਰੀਚਾਂ 4 ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਿਰਫ 4 ਮਹਾਵਾਕ। ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮਸਮੀ, ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮਕ੍ਰੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੇਦ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਿਆ। ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਵੇਦ ਦੇ ਗਿਆਨ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਜਦ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ 5 ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਓ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਆ ਕੇ। ਨਾਮ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸੋ ਤਾਈਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰਨ ਪੋਥੀਆਂ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ ਗਾਲੀ ਹੋਛੀਆਂ। ਬਹੁ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤੀ ਪੇਖੇ ਸਭ ਢੰਡੋਲ, ਪੂਜਸ ਨਾਹੀ ਹਰ ਹਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੋਲ। ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਪਾਠ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸੁਣਿਆ, ਸੁਣੀਏ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਬਿਹਾਰੀ ਤੇ ਸਿਹਾਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ। ਸੁਣਿਆ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ, ਜੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦਾ, ਵੇਦਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਖੇੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਿਰਦੈ ਹਰ 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 ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਜੀ। ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ, ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਪਾਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਰੋਜ਼ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੇ, ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਸ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਸ ਕਈ ਥਾਈਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਮਰੀਜ਼, ਲੜਕੀ ਸੀ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬਹੁਤ ਰੋਣ, ਬੱਚੀ ਵੀ ਰੋਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਰੋਗ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ, 6 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਈ। ਵੈਸੇ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਰੋਜ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ 2 ਟਾਈਮ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਓ। ਜਦ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚੀ 9/9 ਹੋ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਰੋਗ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕਉ ਛਾੜ ਕੇ ਗਹੋ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ,
बाहें गहे लाज अस गोबिंद दास। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਫਾਇਦਾ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਸ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਕਾ ਆਸ ਕਮਾਏ। ਇੱਕੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਗਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਜੀ ਬੁੱਧੀ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ, ਤਾਈਓ ਸੋਝੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇਤੀ ਬਰਨਦ ਪੈਨ ਪੈਨ ਤੁਹ ਤੇਤੀ ਤੁਮਰਾ ਲਖਾ ਨਾ ਜਾਏ ਪਸਾਰਾ ਕਿਹ ਬਿਦ ਸਜਾ ਪ੍ਰਥਮ ਸੰਸਾਰਾ। ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਅਵਸਥਾ ਬਣੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਜੰਜਾਲਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। 12-12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਮੰਗੋ, 24-24 ਘੰਟੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗੋ। 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਈਏ। ਜਿੰਨਾ ਮੰਗ ਲਓਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਓਨਾ ਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਨਾਮੇ ਲਾਗਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰੋ। ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਹੈ। ਨਾਮ ਧਿਆਉਣਾ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਨਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋਗੀ ਲੋਕ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਸਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਲੱਕ ਤੱਕ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਨਾਭੀ ਆਪਣੀ ਧੁੰਨੀ ਤੱਕ ਉਹ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਗਨੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ। ਫਿਰ ਗਲ ਤੱਕ ਪਾਉਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ। 5 ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ। ਇਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿਰੇ ਲੱਗਦੀ ਗੱਲ। 2-2 3-3 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ, ਜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਈਏ ਤਾਂ ਦੱਬਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁਬੋਈਏ ਉਹ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਲੱਕ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਈਏ ਉਹ ਸੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਭੀ ਤੱਕ ਅੱਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਉਣ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲ ਤੱਕ ਪਾਉਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੋਗ ਜੁਗਤ।
ये योग की एक जुगती है। पर गुरु नानक देव जी कहते ने कि जिहड़ा नाम दा सुनना ना, सुनन दे नाल ही गुर का बचन बसै जी नाले, जल नहीं डूबै तस्कर नहीं लेवै, भाहे न साकै जाले। जिहड़ा गुरु का शब्द का अभ्यास करना है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਚ ਦਬ ਤੋਂ ਦੱਬਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪੌਣ ਉਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਮੱਚਦੇ ਪੱਠ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਪਰ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਬਚ ਗਏ। ਭਾਹੇ ਬਲੰਦੜੀ ਬੁਝ ਗਈ ਪਰ ਖੰਦੜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਰਵਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ कि श्रवण करन दे नाल ही सुनिया सत संतोख ज्ञान। पहला तो सुनन तो पता लगता सत, सत प्रतगी होना। पुराणियां विचों कुछ साखियां आ जाणगियां, कुछ नव्यां विचों आ जाणगियां। पुराणियां साखियां विचों कुछ राजा दशरथ, भृगु, दलीप राजा, रघु राजा, यह जे राजे सती पुरुष होए ने, जिन्हों का एक ये चीज़ है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। जिहड़ी गल कर दिती वो जानी नहीं चाहिए, वचन करे तो खिसक जाए, बोले सब कच्चा। वो जिहड़ा कच्चा आदमी है वो सती नहीं हुंदा। सत, सत रखना, सच प्रतगी होना, जिहड़ी गल कहती वो ते निभना, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਹੈ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨੇ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਨੇ। ਕਹਿ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਾਣੀ, ਕਹਿਣਗੇ 2 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਆਇਆ ਬਸ, ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਜੋ ਕਹਿ ਗਏ ਸੋ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹੀ ਬਚਨ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। फिर इसी तरह ही गुरसिखा ने 10 ਸਰੂਪਾਂ तक बचन निभाए, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ बचन ਕੀਤੇ ਨੇ। क्योंकि ये असल में कथा चल ही पहले पातशाह वेले ਦੀ रही है। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ बाकी ਦੇ बाद ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, पर क्योंकि ਜਿਹੜੀ चर्चा हो रही वो ਸਿੱਧਾ ਨਾਲ हो रही है, इस करके ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਾਦ ਦੇ बचन भी कर सकते हैं। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਤ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਲੈ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦਸ਼ਰਥ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਸਤ ਰੱਖਿਆ। ਕਈ ਨੂੰ ਬਚਨ ਦੇਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ 3 ਵਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦੀ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਾਂਗੀ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਮੰਗ ਲਵਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੁੱਕਰਨਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ 10 ਸਰੂਪਾਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਕਈ ਸਤ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਤ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਥਾ ਲਾਭ ਤਥਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਸੰਤੋਖ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਖਾ ਲਿਆ। ਗਿਆਨ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਸਧਾਰਨ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ। ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਤੇ ਇੱਕ ਧਿਆਨ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹੀ ਪੰਕਤੀ ਫੇਰ ਆਉਂਦੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਜੋ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਕੋ ਧਿਆਨ ਕੀਜੈ ਧਿਆਈਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇਉਂ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਬਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਇਉਂ ਧਾਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਰਮਲਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਾਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜਾਓ ਵੇਲੇ ਪਹੁ ਫਟਾਲੇ ਸਵੇਰੇ 4:15 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ 5:30 ਵਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਲਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਧੁੰਦ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਦਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ। ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਧੁੰਦ ਪਈ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੇ ਧੁੰਦ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਜੇ ਧੁੰਦ ਹਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਪਾਰਦਰਸ਼ਕ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਗੁਣਾ ਅਰਬਾਂ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤ ਪ੍ਰਤੱਗੀ ਬਣਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਸਤ ਰਹੇ, ਸੰਤੋਖ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸੰਤੋਖ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ, ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਣਿਆ। ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਣਨੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਗਿਆਨ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਵਿਚਾਰ, ਖਿਮਾ, ਧੀਰਜ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ।